today's introduction class for first MSc second semester organic paper. Okay, so 4 units are present in that one. Addition reactions are there, elimination reactions, and molecular rearrangements, and remaining few spectroscopic things. Unit 4 that is. So what we are discussing present, that is molecular rearrangements in unit 3. Okay, rearrangement reactions. Many types of rearrangement reactions are present. So all those rearrangement reactions, few important rearrangement reactions we will discuss in this unit. Okay, so rearrangement means suppose let us see C, C and X. Here in this substrate, the X initially bonded to the first carbon, and in the final product it is in the second carbon. Therefore, it is migrating from first carbon to second carbon. Migration. This type of rearrangement is called as a rearrangement reaction. So where initially the migrating group, this is the migrating group which is present on this carbon. This center is called as migratory origin. Migration origin. So next the carbon is which is finally attached to the carbon, that is called as the migration terminus. See, finally the product, the migrating group present on this carbon. Therefore, this carbon is called as migration terminus. అంటే ఇంటర్నల్ గా, అంటే విత్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ గానీ, నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కానీ, లేకపోతే ఒక ఆటమ్ గానీ రీఅరేంజ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. జనరల్ గా ఈ రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్ లో హైడ్రోజన్ గానీ, మిథైల్ గ్రూప్ గానీ, అంటే ఆల్కైల్ గ్రూప్స్, టెర్షియరీ బ్యూటైల్ గ్రూప్స్, ఫినైల్ గ్రూప్, ఫినైల్ గ్రూప్ అండ్ ఆల్కినైల్ గ్రూప్ అంటే వినైల్ గ్రూప్. These groups are which are participating in the rearrangements. They are participating or which are migrating from one carbon atom to other carbon atom. So in this all these rearrangement reactions, first rearrangement reaction, and by basing on the intermediates, these rearrangement reactions are divided into 3 different types. First one is the rearrangement reactions which are involving in electron deficient carbon. Electron deficient carbon అనేది ఇంటర్మీడియట్ అండి ఈ రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్ లో. ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ కార్బన్ ఇంటర్మీడియట్ గా ఉన్న రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్ లో వీటిలో ఏమొస్తుందంటే ఫస్ట్ పెనకోల్ అనేది ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. పెనకోల్ అండ్ పెనకోల్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ కార్బన్ అంటే ఏంటండి? నథింగ్ బట్ కార్బోకేటైన్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ కార్బన్ అంటే కార్బోకేటైన్. అంటే వీటిలో ఇంటర్మీడియట్ ఏంటి రియాక్షన్స్ లో? కార్బోకేటైన్ అనేది ఇంటర్మీడియట్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ పెనకోల్ వేగ్నార్ మీర్వెన్ రీఅరేంజ్మెంట్. నెక్స్ట్ డెంజనోవ్ బెంజిలిక్ యాసిడ్ రీఅరేంజ్మెంట్. Benzelic acid rearrangement, like that. So many rearrangement reactions are there. In all these rearrangement reactions, carbocation is the intermediate. Okay, this is the one type of rearrangement reaction. So this rearrangement reaction lo electron ante carbocation is intermediate. Next, rearrangement reactions which are involving in electron deficient nitrogen. Electron deficient nitrogen అంటే ఇందులో మాక్సిమం నైట్రిన్ అనేది ఇంటర్మీడియట్ అన్నమాట. వీటిలో ఏంటి? స్మిత్ రియాక్షన్, లాసెన్ రియాక్షన్, ఓకే, కర్టియస్ రియాక్షన్, ఆల్ దీస్ ఆఫ్మన్ బ్రోమైడ్ రియాక్షన్, ఆల్ దీస్ రియాక్షన్స్ which are comes under this electron deficient nitrogen as involving as a intermediate, like electron deficient oxygen, Baeyer Villiger oxidation, and hydrogen peroxide oxidation. All these examples will come under. Next, third type of classification, rearrangement reactions which are involving in electron deficient oxygen. Okay, so these are ఈ మొత్తం యూనిట్ లో కూడా మనం ఈ 3 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రియారేంజ్మెంట్, మాలిక్యులర్ రియారేంజ్మెంట్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? కార్బోకేటైన్ అనేది ఇంటర్మీడియట్ గా ఉంటుంది. సెకండ్ క్లాస్ ఏంటి? నైట్రిన్ అనేది ఇంటర్మీడియట్ గా ఉంటుంది. థర్డ్ క్లాస్ లో ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ ఆక్సిజన్ అనేది ఇంటర్మీడియట్ ఉంటుంది. ఈ అన్నిటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసినట్లయితే ఈ యూనిట్ ఫస్ట్ థర్డ్ యూనిట్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. నేను ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ యూనిట్ 3 in organic paper. So molecular rearrangement. All these molecular rearrangements we will discuss about electron deficient
కార్బన్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఉన్న రియాక్షన్స్ గురించి చదువుకుంటాం, ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ నైట్రోజన్ ఉన్న రియాక్షన్ గురించి చదువుకుంటాం, అదే ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ ఆక్సిజన్ గురించి కూడా చదువుతాం. ఫస్ట్ I will start with pentool rearrangement. Okay, first rearrangement reaction in this chapter. Pentool rearrangement. So what is the reaction of pentool rearrangement means? See here, substrate or starting material. Substrate or starting material. So this substrate is treated with any acid. And acid అంటే ఏంటంటే H+ ions ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఫైనల్ గా మనకి ఓవరాల్ గా ఏం ప్రోడక్ట్ వస్తుందంటే దీంట్లో CH3 C double bond O CH3 and CH3. ఓకే, సో ఇది రియాక్టెంట్, ఇది ప్రోడక్ట్. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ రియాక్షన్. ఇక్కడ ఏంటంటే దీని ఐయుపాక్ నేను చెప్పండి. ఐ విల్ స్టార్ట్ నంబరింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ 1 2 3 4. ఓకే, సో సెకండ్ పొజిషన్ దగ్గర 2 సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నాయి, 2 మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర 2 సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్కహాల్. Therefore 2, 3 అంటే 2, 3 కార్బన్ దగ్గర ఎన్ని మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. దట్స్ వై 2, 3 డైమిథైల్. 2, 3 డైమిథైల్. హౌ మెనీ కార్బన్స్ ఆర్ దేర్? లాంగ్ చైన్ కార్బన్ అంతా ఇక్కడ 4 కదా. బ్యూటేన్. సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర 2 ఆల్కహాల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యూటేన్ 2, 3 డయోల్. దీన్ని ఏమంటామంటే షార్ట్ కట్ లో ఫెనాకోల్. దీన్ని ఏమంటారు? ఫెనాకోల్ అంటారు. 2, 3 డైమెథైల్ బ్యూటేన్, 2, 3 డయోల్ ఏమంటాం మనం? ఫెనాకోల్ అని. ప్రోడక్ట్ చూడండి సార్. ఇక్కడ కార్బనల్ గ్రూప్ అనేది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అంటే నంబరింగ్ మనం ఇటు స్టార్ట్ చేయాలి. ఆల్వేస్ మన ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కి లీస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇటు నుంచి 1 2 3 4. ఓకేనా? అట్ థర్డ్ పొజిషన్ దగ్గర 2 మెథైల్ గ్రూప్స్ అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి 3, 3 ఎన్ని ఉన్నాయి? మెథైల్ గ్రూప్స్ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2, 3 డైమెథైల్. 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యూట్. సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర కీటోన్ ఉంది కాబట్టి బ్యూట్ 2 O. దీన్ని ఏమంటారంటే ఫెనకోలోన్. ఓకేనా? అంటే ఫెనకోల్ ని ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ట్రీటెడ్ విత్ యాసిడ్, ఫెనకోల్ ఇస్ ట్రీటెడ్ విత్ యాసిడ్, దేర్ఫోర్ వి విల్ గెట్ ఫెనకోలోన్. అంటే ఆల్కహాల్ అనేది కార్బోనైల్ కాంపౌండ్ కింద కన్వర్ట్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఈ సబ్స్ట్రేట్ చూస్తే ఇటువంటి అరేంజ్మెంట్ ని ఏమంటారంటే చూడండి CCOH ని జెమ్ డయోల్స్ అంటారండి. జెమ్ డయోల్స్ అంటే రెండు ఎడ్జెస్ అంటే కార్బన్ దగ్గర మీద ఉంటే కనుక వాటిని జెమ్ డయోల్స్ అంటారు. సరే, విస్నల్ డయోల్స్. ఓకేనా? లేకపోతే 1, 2 డయోల్స్ అంటారు. లేకపోతే గ్లైకాల్స్ అన్న ఇవి. గ్లైకాల్స్ అంటే ఏంటంటే ఎడ్జెస్ అంటే కార్బన్ మీద OH ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అయితే వాటిని ఏమంటారంటే గ్లైకాల్ అంటే 1, 2 గ్లైకాల్ అంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఓకే, ఈ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్స్ అనేవి యాసిడ్ తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు డీహైడ్రేషన్ జరుగుతుంది. ఫస్ట్ డీహైడ్రేషన్ జరిగి మనకి ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది వస్తుంది. ఈ రియాక్షన్ ని మనం ఏమంటారంటే ఫెనకోల్ టు ఫెనకోలోన్. ఓన్ అనేది ఎందుకన్నా ఇక్కడ కీటోన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఓన్ అనేది. ఒకసారి మెకానిజం చూద్దాం. ఈ రియాక్షన్ యొక్క మెకానిజం చూస్తే అంటే ఏ విధంగా రియాక్టెంట్ నుంచి సబ్స్ట్రేట్ అనేది ఫామ్ అయింది.
దీన్ని యాసిడ్ తో ట్రీట్ చేస్తాం. ఇది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎసిడిక్ కండిషన్. అంటే ఎనీ యాసిడ్ యూ టేక్, ఎనీ యాసిడ్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ జెమ్ డయోల్స్ కదండి, ఇది 1,2 డయోల్స్. ఆక్సిజన్ మీద లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది. ఈ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఈ హైడ్రోజన్ అనేది H+ కదా, H+ అంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ కాబట్టి ఇది తీసుకుంటుంది. ఇది తీసుకోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఇది OH2 కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. దీనిలోకి ఎలక్ట్రాన్ పేరు కోల్పోయింది కాబట్టి ఇది పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. ఇది ఓకే. ఆక్సిజన్ మీద పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది, బట్ ఆక్సిజన్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్ ఆటమ్ కాబట్టి పాజిటివ్ చార్జ్ అనేది అన్స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ బాండ్ అనేది ఏమవుతుందంటే వీక్ అయిపోతుంది. ఈ బాండ్ వీక్ అయ్యి ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఈ రకంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఈ బాండ్ కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అంతా కూడా ఈ ఆక్సిజన్ తీసుకోవడం వల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ చార్జ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. పాజిటివ్ చార్జ్ బై ద ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్. డీహైడ్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద సబ్స్ట్రేట్ ని ఆ ప్రాసెస్ ఏమంటారు, డీహైడ్రేషన్. ఓకే, now the substrate is like this. ఈ OH అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోయింది కదండి, ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది. ఇదే కార్బోకేటన్ ఇంటర్మీడియట్. ఇక్కడ కార్బోకేటన్ ఫామ్ అయింది కదండి, రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్. దిస్ ఈస్ ద రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్. వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ హియర్, కార్బోకేటయాన్ ఇస్ ద రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వన్ ఆఫ్ ద మెథైల్ గ్రూప్, అంటే ఈ మెథైల్ గ్రూప్ కానీ ఈ మెథైల్ గ్రూప్ కానీ రెండింటిలో ఈ మెథైల్ గ్రూప్ కానీ ఈ మెథైల్ గ్రూప్ అనేది ఈ కార్బన్ మీదకి మైగ్రేట్ అవుతుంది, రీఅరేంజ్మెంట్ జరుగుతుంది. దీన్ని రీఅరేంజ్మెంట్ అంటారు. ఈ మెథైల్ గ్రూప్ అనేది ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అవుతుంది. మెథైల్ గ్రూప్ అనేది ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఈ ప్రాసెస్ అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఈ మెథైల్ గ్రూప్ ఇక్కడ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. అవునా, ఈ కార్బన్ మీద పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. ఈ మెథైల్ గ్రూప్ అనేది ఈ బాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ తో కూడా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి, అంటే ఈ కార్బన్ దగ్గర నో ఎలక్ట్రాన్, దేర్ఫోర్ ఇట్ గెట్స్ ఎక్వెస్ పాజిటివ్ చార్జ్. OH యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాస్తున్నారు మెథైల్ గ్రూప్. అండ్ ఈ పొజిషన్ లోకి మెథైల్ గ్రూప్ వచ్చింది కాబట్టి ద న్యూ మైగ్రేటరీ మెథైల్ గ్రూప్ తీసుకోండి. క్లియర్నా, చూడండి ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఈ మెథైల్ గ్రూప్ ఏదైనా ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇది మెథైల్ గ్రూప్ మైగ్రేటరీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ కార్బన్ అనేది పాజిటివ్ చార్జ్ వచ్చింది కదండి, ఆక్సిజన్ మీద లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇలా షిఫ్ట్ అవుతుంది. అంటే ఈ ఆక్సిజన్ అనేది తనకున్న ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ ని ఈ కార్బోకేటన్ అనేది ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియన్సీ కదా, సో దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు డబుల్ బాండ్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ మీద పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది కాబట్టి ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ H+ ion. Elimination of H+ ion. Therefore, finally what we will get, ఈ మెథైల్ గ్రూప్ ని ఇన్సైడ్ రాస్తాం. సో మనకి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. ఈ విధంగా మనకి రియాక్షన్ మెకానిజం అనేది ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, ఫెనకోల్ ని 1,2 డయోల్స్ ఆర్ జెమ్ డయోల్స్ ఆర్ glycols. It is treated with acid. Any acid you take it. Sulfuric acid, just I am adding sulfuric acid. Sulfuric acid means it liberates H+ ion. ఈ H+ ion one of the OH minus. ఈ OH కదా, ఈ OH అని తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్ కదా. ఎనీ OH సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్ కాబట్టి మనకు వచ్చే ప్రొడక్ట్ సేమ్ ఉంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ డిహైడ్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరిగింది. డిహైడ్రేషన్ ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ టెర్షియరీ కార్బోకేటన్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో టెర్షియరీ కార్బోకేటన్ మోర్ స్టేబుల్ కదా, మళ్ళీ ఎందుకు రీఅరేంజ్మెంట్ జరిగిందంటే ఇక్కడ ఈ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కార్బోకేటన్ మీద డీలోకలైజేషన్ జరుగుతుంది. సో ఈ డీలోకలైజేషన్ అనేది ప్రోడక్ట్ కి ఎక్స్ట్రా స్టెబిలిటీ ఇస్తుంది. దాని వల్ల ఈవెన్ దో ద ఇంటర్మీడియట్ ఈస్ టెర్షియరీ కార్బోకేటన్, సో దెన్ ద మైగ్రేషన్ విల్ అక్కర్ అండ్ దేర్ఫోర్ ఇట్ లీడ్స్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇంటర్మీడియట్. ఎందుకని ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫార్మ్ అవడం వల్ల ఆక్సిజన్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఈ కార్బోకేటన్ మీదకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. దీని డీలోకలైజేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఆల్రెడీ వి నో. సో ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ విల్ ఇంక్రీజెస్ బై delocalization. Delocalization of electrons will transfer to this electron deficient carbon atom, and finally we will get a fencolone. Okay, this is the mechanism. What are the reactive intermediate here? Carbocation. Okay, so this is the reaction mechanism, path of the reaction or plausible mechanism for phenol and phenol rearrangement reaction. Okay, here migratory aptitude we will see. Here migratory aptitude we will see.
మైగ్రేటరీ యాప్టిట్యూడ్ ఇంపార్టెంట్ అండి. మైగ్రేటరీ యాప్టిట్యూడ్ తెలియకపోతే మనం రియాక్షన్ యొక్క ప్రోడక్ట్ మనం ఐడెంటిఫై చేయలేం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మెథాక్సీ ఫినైల్ గ్రూప్. ఈ గ్రూప్ అనేది హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది. లేకపోతే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే OCH3 PH కింద రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఫినైల్ గ్రూప్, అండ్ నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్, అండ్ నెక్స్ట్ వినైల్ గ్రూప్. అంటే CH2CH, ఈ గ్రూప్ వినైల్ గ్రూప్. అండ్ నెక్స్ట్ టెర్షియరీ బ్యూటైల్ గ్రూప్, నెక్స్ట్ సైక్లోప్రొపైల్ గ్రూప్, నెక్స్ట్ సెకండరీ అండ్ లీస్ట్ ప్రైమరీ. దిస్ ఇస్ ద మైగ్రేటరీ యాప్టిట్యూడ్. అంటే ఇచ్చిన సబ్స్ట్రేట్ లో కనుక 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదండి, వీటిలో కనుక ఈ గ్రూప్స్ కనుక ఉంటే కనుక ఈ ప్రయారిటీ ఆర్డర్ ను బేస్ చేసుకుని మనం షిఫ్ట్ చేయాలి. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ R ఏమో మెథాక్సీ ఫినైల్ గ్రూప్ ఉంది, ఇంకో ఈ R' ఏమో ఫినైల్ గ్రూప్ ఉంది అనుకోండి. అప్పుడు ఈ గ్రూప్ ను మనం మైగ్రేట్ చేయాలి. ఈ గ్రూప్ మైగ్రేట్ అవుతుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ గ్రూప్. అలా కాకుండా ఈ రెండింటి బదులులో ఒకటి ఫినైల్ గ్రూప్ ఇంకోటి హైడ్రోజన్ ఉంది అనుకోండి, ఫినైల్ గ్రూప్ అనేది మైగ్రేట్ అవుతుంది, హైడ్రోజన్ అనేది మైగ్రేట్ కాదు. అలా చూసుకోవాలి. అంటే ఇచ్చిన 2 గ్రూపుల్లో ఏది హైయెస్ట్ మైగ్రేటర్ ఏముందనేది మీరు ఈ ఆర్డర్ ని గుర్తు పెట్టుకుని ఆన్సర్ చేయాలి. విచ్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ మేజర్ అని. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద మైగ్రేటరీ యాప్టిట్యూడ్. నౌ we will see some examples for this pentoline rearrangement. Few examples. ఈ రియాక్షన్స్ లో ఏం జరుగుతుందంటే చూడండి, సమ్ టైమ్స్ రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ జరగచ్చు, సమ్ టైమ్స్ రింగ్ కాంట్రాక్షన్ కూడా జరుగుతుంది. రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్, రింగ్ కాంట్రాక్షన్ కూడా జరుగుతుంది. ఒకసారి చూడండి, దీన్ని యాసిడ్ తో ట్రీట్ చేయండి. దీన్ని యాసిడ్ తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఇవి డయాల్సే కదా, గ్లైకాల్సే కదండి, అడ్జసెంట్ కార్బన్ మీద. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, డీహైడ్రేషన్ ప్రాసెస్. ఓకేనా, డీహైడ్రేషన్ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ మీకు మెకానిజం తెలుసుకోండి. డీహైడ్రేషన్ ప్రాసెస్, ఈ H2 ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ మనకి కార్బోకేటైన్ జనరేట్ అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ లో కార్బోకేటైన్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ OH. నా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ బాండ్ ఉంది కదండి, ఈ బాండ్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఆల్కైల్ గ్రూప్ షిఫ్ట్ అయ్యి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ బాండ్ అనేది ఈ ప్లేస్ మీద వస్తుంది కదా, అంటే ఇక్కడ కార్బోకేటైన్ జనరేట్ అవుతుంది. ఈ బాండ్ అనేది ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి 1 2 3 4 5 6 అంటే ఎన్ని మెంబర్ రింగ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ కదా, ఈ బాండ్ అనేది ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 1 2 3 4 5 and 6 మెంబర్ రింగ్ అనేది ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, 6 మెంబర్ రింగ్ ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇక్కడ దీనికి 5 మెంబర్ రింగ్ అటాచ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి, నెంబరింగ్ ఇస్తాను. ఈ పొజిషన్ 1 అనుకున్నాం కదా, 1 2 3 4 5 6. ఈ OH గ్రూప్ ఎక్కడ అటాచ్ అయిందండి, సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర కదా, అంటే ఇక్కడ OH. ఈ గ్రూప్ అనేది ఇక్కడ లీవ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి కార్బోకేటైన్. ఇప్పుడు ఈ కార్బోకేటైన్ నలిఫై చేయడానికి ఆక్సిజన్ మీద లోన్ పేర్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అనేది ఇలా షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇలా ఇవ్వడం వల్ల సింగిల్ బాండ్ అనేది డబుల్ బాండ్ అవుతుంది. ఇది ఫైనల్ ప్రొడక్ట్. ఇది కనుక కోర్ కవర్ 2 డైవర్స్ మనకి కీటోన్ అనేది వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఇనీషియల్ ఇక్కడ ఏం జరిగిందండి, ఇక్కడ 5 మెంబర్ రింగ్ అని జరిగింది. ఈ రియల్ 5 మెంబర్ రింగ్ ఉంది, ఇది 5 మెంబర్ రింగ్. ఈ రియల్మెంట్ రియాక్షన్ జరగడం వల్ల మనకి ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ 6 మెంబర్ రింగ్. అంటే ఏంటిది, రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్. ఇక్కడ ఏం జరిగిందండి, రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది. ఓకే, అదే రకంగా రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది. ఇంకొక సిమిలర్ రియాక్షన్ చూసి four member rings 2 types.
యాసిడ్ ప్రాసెస్ లో ట్రీట్ చేస్తారు. డీహైడ్రేషన్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ కార్బోహైడ్రేట్ జనరేట్ అవుతుంది. మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ మెకానిజం, అందుకని డైరెక్ట్ గా రాసేస్తాం. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మైగ్రేషన్, రీఅరేంజ్మెంట్ జరుగుతుంది. వన్ ఆఫ్ ద బాండ్, ఈ బాండ్ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది. అంటే 1 2 3 4 5 4 మెంబర్ రింగ్ కాస్త 5 మెంబర్ రింగ్ అవుతుంది. ఇక్కడ సెకండ్ పొజిషన్ లో OH గ్రూప్ అవుతుంది. ఓడింగ్ ఇక్కడ కార్బన్, ఈ O అనేది షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇనిషియల్ గా ఇక్కడ 4 మెంబర్ రింగ్ ఉంది, ఇది 5 మెంబర్ రింగ్. అంటే రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ జరిగిందా లేదా? ఈ రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్ కార్బోకేటైన్ కాదు ఇంటర్మీడియట్ వన్. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ హియర్? Carbocation is the reaction intermediate. Okay, in this way phenol-phenol rearrangement reaction will undergo. Okay, in this way phenol-phenol rearrangement will undergo. Okay, next. Reversible reaction. Phenol rearrangement total reversible reaction. ఈ రియాక్షన్ ఎక్కడ చూడండి, నెగటివ్ యాక్టివిటీ చూడండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇందాక వరకు మనం సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, కానీ ఇది సిమెట్రికల్ మాలిక్యూల్ కాదు. ఎందుకని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ ఉంది ఫినైల్ గ్రూప్, ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూప్, మిథైల్ గ్రూప్. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే EOH. ఫస్ట్ EOH అనేది ఈ H+ తీసుకుంటుందా, లేకపోతే సెకండ్ EOH అనేది H+ తీసుకుంటుందా? అంటే AOH తీసుకుని ఇందులో ఈ రెండింటిలో AOH అనేది అంటే ఏ కార్బన్ దగ్గర సపోజ్ 1 2 ఏ కార్బన్ దగ్గర డిహైడ్రేషన్ జరిగితే మోస్ట్ స్టేబుల్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుందో ఆ కార్బన్ దగ్గర ఉన్న OH గ్రూప్ అనేది ఈ H+ అని ఇంటేక్ చేస్తుంది. ఓకే, సపోజ్ ఫస్ట్ కేసు చూడండి. ఇందులో EOH అనేది ఈ H+ తీసుకుందాం. ఈ OH అనేది H+ తీసుకుని డిహైడ్రేషన్ జరిగింది అంటే ఇక్కడ కార్బోకేటైన్ వస్తుంది. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ప్రొడక్ట్ రాస్తుంది అంటే ఈ ప్లేస్ లో కార్బోకేటైన్ ఉంది. ఇది ఒక కేసు, ఇది ఫస్ట్ కేసు. అంటే ఈ OH H+ తీసుకుంది. అలా కాకుండా ఈ OH అనేది H+ తీసుకుంది దీని బదులు. అప్పుడేం జరుగుతుంది, ఇక్కడ మనకి సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర కార్బోకేటైన్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా? అంటే ఈ రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. అంటే ఇదైనా జరగచ్చు. EOH అనే H+ తీసుకోవచ్చు, EOH అనే H+ తీసుకోవచ్చు. కానీ ఏది తీసుకుంటుందంటే ఇక్కడ EOH అనేది తీసుకుంటుంది. ఎందుకంటే ద రిజల్ట్ అంటే ద కార్బోకేటైన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఈ కార్బోకేటైన్ అనేది రెండు ఫినైల్ గ్రూప్స్ తో కాంజుగేషన్ లో ఉంటుంది. అంటే కాంజుగేషన్ విల్ గివ్ స్టెబిలిటీ టు ద ఇంటర్మీడియట్ ఎప్పుడైతే స్టేబుల్ గా ఉంటుందో అప్పుడే మనకి రియాక్షన్ అనేది ఆ ఇంటర్మీడియట్ ద్వారా జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది. కంపేర్ టు మిథైల్ గ్రూప్ స్టెబిలైజేషన్ టెస్టరీ కార్బోకేటైన్, ఇక్కడ ఫినైల్ గ్రూప్ రెండు ఫినైల్ గ్రూప్స్ తో ఇది కాంజుగేషన్ లో ఉండడం వల్ల ఈ ఇంటర్మీడియట్ అనేది మోర్ స్టేబుల్. ఇది లెస్ స్టేబుల్. దేర్ఫోర్ ద రియాక్షన్ విల్ గో త్రూ దిస్ ఇంటర్మీడియట్. అంటే మనకి ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర ఉన్న OH మాత్రమే ఈ H+ ని తీసుకుంటుంది, బట్ సెకండ్ OH. ఓకే, నౌ క్లియర్. అండ్ నౌ ప్రొడక్ట్ ఎలా రాయాలి ఇప్పుడు అంటే ఈ కార్బన్ దగ్గర కార్బోకేటైన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, మైగ్రేషన్. నెక్స్ట్ కార్బన్ దగ్గర నుంచి మైగ్రేషన్ అంటే ఈ OH అనేది షిఫ్ట్ అయితే ఇది అనేది ఈ కార్బోకేటైన్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇలా జరిగి ఈ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది.
ఈ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫెనోకోర్, ఫెనోకోలన్ rearrangement reactions and a few examples. Here